تو تقوی والا جوان ہوگا، کتنا پرہیزگار جوان ہوگا، کتنا حیا والا ہوگا، کتنا خیرت والا ہوگا کہ نبی کے دروازے پہ 2 مرتبہ گوٹ بن کے آیا، دلہا بن کر آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لوگ آنکھوں کا زنا کر کے ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ آنکھوں کا زنا کر کے ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی صحابی نے فوراً عرض کر دیا، امیر المومنین جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نبی کے بعد بھی وحی آ گئی، اللہ نے کوئی وحی بھیجی ہے؟ یعنی کئی اللہ نے غیب سے آپ کو خبر دی ہے کہ کوئی ایسا آدمی آ کے بیٹھا ہے؟ سارے کہو سبحان اللہ۔ وہ بات فرمائی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانی چاہیے تھی۔ فرمایا غیب سے خبر کوئی نہیں آئی، وحی کوئی نہیں آئی، اللہ نے اطلاع کوئی نہیں بھیجی، لیکن اللہ نے اتنا ایمان دیا ہے کہ جب سے وہ غیر عورت کو دیکھ کر آنے والا مجلس میں جوان آ کے بیٹھا ہے، میری مجلس میں زنا کی بدبو پھیل گئی۔ اتنا ایمان یقین تھا لوگوں کے پاس کہ جب سے وہ آدمی آ کر کے بیٹھا، ہماری مجلس میں بدبو ہو گئی، ہماری مجلس میں عفونت آ گئی، گندگی آ گئی، زنا آنکھوں کا کر کے آیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ سب کا جو رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا پرہیزگار، تم سے تو 1 2 4 حج نہیں سنبھالے جاتے، اکڑے پھرتے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 53 حج کیے، اپنی عمر مبارک میں 53 حج کیے، اور کئی حج پیدل گھر سے لے کر بیت اللہ تک، مدینے تک، پھر واپسی بھی پیدل۔ بڑے بڑے اللہ والے شاگرد ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، علمی عملی اخلاق۔ یہ اتنے بڑے ایمان والا آدمی ہے، نہر چل رہی ہے پانی کی، یوں وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے، ہاتھ میں پانی جو لیا کلی کے لیے، منہ کے قریب جو لے گئے تو واپس پھینک دیا، جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چل دیے۔ کچھ دور جو جا کے دیکھا ایک آدمی نہا رہا ہے، اس نہر کے اندر غسل کر رہا ہے۔ اللہ والا کھڑا ہو کے کہتا اتق اللہ اتق اللہ، اللہ کے قہر سے ڈر جا، اللہ کے غضب سے ڈر جا، اللہ تعالیٰ کے قہر سے عذاب سے خوف کھا جا۔ وہ کہنے لگا حضرت کیوں؟ میں نے کیا گناہ کر دیا؟ کیا غلطی کی میں نے؟ کیا خطا ہو گئی مجھ سے؟ اللہ والا کہتا ہے اتنی دور آگے بیٹھ کر میں نے نہر کا پانی اٹھایا تھا کلی کے لیے، ناک میں ڈالنے کے لیے، مجھے واپس پھینکنا پڑا۔ جوان ایک گناہ کرتے ہو، دوسرے جیت بنتے ہو، تسلیم بھی نہیں کرتے۔ یہ نہر کا پانی بتا رہا ہے تم زنا کر کے غسل کر رہے ہو، یہ نہر کا پانی بتا رہا ہے، اس پانی میں زنا کی بو آ رہی ہے، نہر کا پانی۔ ذمہ دارہ کرنے والے جاٹوں میں رہنے والے لوگ کہتے ہوں گے کہ جی ہم تو روز وضو کرتے ہیں، ہمیں تو کبھی آئی نہیں۔ اس کے اتنا پرہیزگار دماغ، متقی دماغ بھی ہو، گندے نالوں پہ جن کے گھر ہوں ان کو کبھی بو آئی ہے؟ یہ جو گھر گندگیوں کے ڈیپو ہوتے ہیں شہر میں، جن کے مکان وہاں قریب قریب ہے، ان کو کبھی بو آئی ہے؟ اس لیے برائی کا
डीपू मेरे तेरे घर में बन गया, गंदे नाले पे हम लोग बैठ गए, इसलिए जिना की बू हमें कैसे आए। नहर का पानी अगर गंदा हो गया और बदबूदार हो गया तो फिजा कितनी बदबूदार हुई होगी और मकान कितने बदबूदार हुए होंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, सुबह शाम अल्लाह की जमीन लरजती है, अल्लाह की जमीन कांपती है, अल्लाह की जमीन खौफ खाती है, अल्लाह की जमीन हिलती है, इजाजत मांगती है, मौला फलाना आदमी जिना करके मेरे ऊपर चलता है, फलाना आदमी कत्ल करके मेरे ऊपर चलता है, फलाना आदमी इतने जुल्म करके मेरे ऊपर चलता है, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे उसके मलूस कदमों से पाक कर दे, मुझे उसके पलीत कदमों से पाक कर दे, या मुझे इजाजत दे मैं उसको चलते चलते लुकमा बना कर निगल जाऊं। मुझे इजाजत दे, मुझे अच्छा नहीं लगता उसके पलीत कदम मेरे ऊपर चलता है। इतने बड़े बड़े कहर करके, इतने बड़े बड़े जुल्म करके मेरे ऊपर चलता है। कुरान आवाज देता, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाला तूला। मेरी जमीन पे अकड़ के न चलो, मेरी जमीन पे फख्र करते हुए न चलो, मेरी जमीन पे नाचते हुए न चलो। मैं खुदा का बिछाया हुआ बिछौना है, तुम इसके मालिक नहीं, तुम इसके वारिस नहीं, तुम तो 2 गज इसके अंदर आके सांस लेगा, तेरा बसेरा यहाँ बनेगा, तेरा डेरा यहाँ जमीन के अंदर ही बनेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जमीन के टुकड़े पे, जिस घर में, जिस बैठक में, जिस कमरे में सिना किया जाता है, 40 दिन तक चारों तरफ कितने कितने कदम और गज लानत बरसती रहती है। और हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक वक्त आएगा जब बदमाशी आम होगी, घर घर से कंजरी की आवाज आएगी, गाने बजाने की आवाज आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उन पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, कहर आएगा, फिर वो या रब या रब या रब दुआ मांगेंगे, अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं करेगा, अल्लाह पाक उनकी आजिज़ी को तस्लीम नहीं करेगा, उन पर और बड़े जालिम हुक्काम मुसल्लत करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बुराई करके मरने वाली कौमों के कुओं से पानी पीने से मना फरमाया। कौम आद, कौम समूद, बड़ी बड़ी कौम में कुरान जिक्र करता है, बड़ी बड़ी ताकतवर कौम, तुम तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी तो ताकत ही कोई नहीं। वो इतनी ताकत वाले लोग थे, अल्लाह के कहर के जब मुस्तहिक हुए, अज़ाब इलाही आया, बर्बाद हो गए, बच्चा ना बचा, सारे मर गए। और जब वहां से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, लश्कर आपके साथ है, मुसलमानों की काफी बड़ी तादाद आपके साथ है, ऐलान फरमाया, गुजरने वालों, बस्तियों से गुजरने वालों, गलियों से गुजरने वालों, इलाकों से गुजरने वालों, खबरदार इन बस्तियों के कुओं का पानी तुमने नहीं पीना। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यास लगी है, गर्मी है,